નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ સાયન્સ ટેક ગુજરાતીમાં। દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિજ્ઞાન વિષયની અંદર જે પ્રથમ પરીક્ષા છે એના આઈએમપી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ, પણ એની પહેલાં પ્રથમ પરીક્ષાનું તમારું પેપર કેવું હશે એ આપણે જોઈ લઈએ। તો જુઓ, એનું માળખું આ પ્રમાણેનું છે। તમારે જે પેપર આવશે એ 4 વિભાગનું હશે, બરાબર? કેટલા વિભાગનું હશે? 4। ए विभाग एम 15 गुण हशे, बी विभाग एम 12 गुण हशे, सी विभाग एम 15 गुण हशे और डी विभाग में 8 गुण हशे, बराबर? जे ए विभाग है एम खरा खोटा, खाली जग्या, व्याख्या, जोड़का जोड़ो एवा प्रश्नों पूछाशे। एमसीक्यू टाइपना बधा प्रश्नों हशे ए विभागनी अंदर 15, बराबर? पछी बी विभाग है एम 2 गुणना प्रश्नों पूछाशे, बराबर? टोटल 9 प्रश्नों पूछाशे। 9 मांथी तमारे 6 प्रश्नों लखवाना रहेशे, बराबर? अने टूंका प्रश्नों हशे 2 गुणना। पछी सी विभाग है, सी विभाग अंदर 3 गुणना थोड़ा मोटा प्रश्नों हशे। तमारे 60 થી 70 शब्दों, 60 થી 80 शब्दों अंदर एनो जवाब लखवो पड़शे। एमां टोटल 8 प्रश्नों आपेला हशे अने 8 मांथी कोई पण 5 प्रश्नोना जवाब लखवाना अने टोटल एना गुण थशे 15। पछी डी विभाग आवशे। डी विभाग हशे एमां सौथी मोटा प्रश्नों हशे, ए 90 થી 120 शब्दों में एमां जवाब लखवानो रहेशे अने एमां टोटल 3 प्रश्नों आप्या हशे। 3 मांथी कोई पण 2 प्रश्नों जवाब तमारे लखवाना रहेशे अने एना टोटल गुण हशे 8। एम करीने ए बी सी डी आ 4 विभागों भेगा करशो तो टोटल तमारुं पहली परीक्षानुं जे पेपर आवशे ए 50 गुणनुं हशे, बराबर? अने 50 गुणमांथी तमारे पास थवा माटे 17 થી 18 गुण के 17 गुण लाववाना रहेशे, बराबर? हवे जे पेपर हशे एमां प्रश्नों केवा हशे तो लगभग 11 गुणना प्रश्नों हशे। ए ज्ञान चकासना हशे, बराबर? ए सिंपल जे चोपड़ीमांथी बेठुं पूछाय एना जवाब तमारे आपवाना। 18 गुण ए समजीने पूछाय एवा प्रश्नोना हशे। 15 गुण उपयोजनना, एटले तमे जे शीख्या छो एनो उपयोग करवानो आवशे अने उच्च वैचारिक कौशल्यना बाकीना 6 गुण हशे, एटले ए थोड़ा हार्ड प्रश्नों हशे, बराबर? एम टोटल 50 गुणना प्रश्न। चलो, हवे कया चेप्टर मांथी केटला गुणनुं पूछाशे तो टोटल तमारी पहली परीक्षानी अंदर हशे 6 चेप्टर। पहलू चेप्टर आपणी आसपासना द्रव्य, आमांथी पूछाशे 8 गुणनुं। बीजું चेप्टर आपणी आसपासना द्रव्य शुद्ध छे, बराबर? एमांथी 8 गुणनुं पूछाशे। प्रकरण 5 सजीवनो पायानो एकम, एमांथी 8 गुणनुं पूछाशे। गति, एमांथी 8 गुणनुं पूछाशे। बळ अने गतिना नियमो, एमांथी 8 गुणनुं। अने 12મું चेप्टर अन्न स्त्रोतोमां सुधारणा, एमां टोटल 10 गुणनुं पूछाशे, बराबर? एटले टोटल पहली परीक्षानी अंदर 6 चेप्टर तमारे तैयार करवाना छे। पहलू, बीजું, 5મું, 7મું, 8મું अने 12મું, अने एमांथी 50 गुण हशे। हवे आ जे चेप्टर छे ए 4 विभागनी अंदर आपणे कीधुं ए प्रमाणे प्रश्नपत्र पूछाशे। एमां आजे आपणे पहेला डी विभागना प्रश्नों जे छे, जे मोटा प्रश्नों छे ए केवा पूछाय छे ए आईएमपी प्रश्नोनी चर्चा करीशुं। चालो विद्यार्थी मित्रों, हवे डी विभागना आपणे आईएमपी प्रश्नों जोईशुं, धोरण 9 विज्ञानना। हवे डी विभागना प्रश्न शुरू करता पहला एक वस्तु इम्पोर्टंट छे के जे प्रथम परीक्षानुं पेपर छे ए तमारी शाळा कक्षाएथी निकळशे अथवा तो तालुका कक्षाएथी अथवा तो जिल्ला कक्षाएथी, बराबर? एटले दरेक जिल्लानी अंदर पेपर अलग अलग होय, दरेक तालुकामां पेपर अलग अलग होय अने घणी शाळाओ पोतानी रीते परीक्षा लेती होय छे, एटले एना पेपर पण अलग होय छे, बराबर? एटले एनी अंदर तमारा शिक्षक जे इच्छे ए प्रमाणे पेपर सेट करी शके छे। एटले आपणे जे आईएमपी प्रश्नो आपीए छे, जेम के डी विभागना आईएमपी प्रश्नो, तो तमारा टीचर ए डी विभागनो प्रश्न सी विभागनी अंदर पण लई शके छे अथवा तो डी विभागनी अंदर पण लई शके छे। एटले तमे जे आईएमपी प्रश्नो हूँ तमने आपूँ ए तमे खास तैयार करी देजो। कां तो ए सी विभागमां पूछाय अथवा तो डी विभागमां पूछाय अथवा तो एना टुकड़ा करीने नाना प्रश्न करीने बी विभागमां पण ए प्रश्न पूछाई शके छे। तो सी अने डी विभाग छे ए खास तमे तैयार करजो। तो आपणे डी विभागथी शरूआत करी छे। प्रकरण 1 आपणी आसपासमां द्रव्य, तो एनी अंदर डी विभागनी अंदर पूछाय एवो एक ज प्रश्न छे, बाष्पीभवन एटले शुं, तेना असर करता परिबळो समजावो। मोस्ट इम्पोर्टंट प्रश्न लगभग बधी ज परीक्षाओमां होय छे, वार्षिक परीक्षामां पण आ प्रश्न होय छे, एटले आ प्रश्न खास तैयार करी देजो। बाष्पीभवन एटले शुं, तेने असर करता परिबळो। आना सिवाय बीजा पण प्रश्नो छे आ प्रकरणमांथी, पण एने सी विभागमां आपणे लीधा छे। ए सी विभागना प्रश्नोमांथी पण डी विभागनी अंदर पूछावानी शक्यता छे, बराबर? तो डी विभागनी अंदर आ एक प्रश्न तैयार करजो पहला प्रकरणमांथी।
ચલો પ્રકરણ 2 આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે તો આમાંથી ડી વિભાગની અંદર કોઈ મોટા ભાગનો પ્રશ્ન છે નહીં, પણ આ પ્રકરણમાંથી સી વિભાગની અંદર પ્રશ્ન આઈએમપી છે એ હું સી વિભાગની અંદર તમને આપીશ. એ સી વિભાગના પ્રશ્નો અહીંયા ડી વિભાગની અંદર પણ પૂછવાની શક્યતા છે, કારણ કે તમારા જે શિક્ષક છે એ પેપર સેટર તરીકે એ પ્રશ્ન સીનો ડી વિભાગમાં પૂછી શકે છે. બરાબર, તો અત્યારે ડી વિભાગમાં આપણે કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ સી વિભાગના પ્રશ્નો તમે પ્રકરણ 2 માટે ખાસ તૈયાર કરજો. ચલો પછી પ્રકરણ 5. પ્રકરણ 5 એવું પ્રકરણ છે સજીવનો પાયાનો એકમ. એમાં સી વિભાગમાં પણ પૂછાઈ શકે, ડી વિભાગમાં પણ પૂછાઈ શકે. બરાબર, તમારી જે વાર્ષિક પરીક્ષા આવશે એમાં ડી વિભાગમાં જ પૂછાશે, પણ પહેલી પરીક્ષાની અંદર સી વિભાગમાં પણ આમાંથી પૂછાઈ શકે, ડી વિભાગમાં પણ પૂછાઈ શકે. તો કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે? તો પહેલો પ્રશ્ન છે તફાવત આપો. તફાવત આપો RER અને SER. બરાબર, જે આપણે અંતઃકોષરસ જાળ કહીએ છીએ, ખળબચડી અને લીસી, એ અંતઃકોષરસ જાળનો તફાવત ડી વિભાગની અંદર પૂછાઈ શકે છે, અથવા તો તમારા શિક્ષક ઈચ્છે તો એને સી વિભાગમાં પણ પૂછી શકે છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે એટલે તૈયાર કરી દેજો. પછી બીજો પ્રશ્ન છે વનસ્પતિ કોષની આકૃતિ નામ નિર્દેશન વાળી. બરાબર, આ પણ પ્રશ્ન ડી વિભાગમાં પૂછાઈ શકે, સી વિભાગમાં પૂછાઈ શકે, કારણ કે એ આકૃતિ ઇઝી નથી, થોડીક હાર્ડ છે અને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. તો તમારે બરાબર એનું નામ નિર્દેશન કરવું પડે અને એકદમ સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ અને મોટી આકૃતિ દોરવી પડે, તો જ તમને 4 ગુણની અંદર આ પ્રશ્ન મળી શકે, એના માર્ક્સ મળી શકે. બરાબર, અથવા તો 3 માર્ક્સની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. બરાબર, એટલે આ આકૃતિ ખાસ તૈયાર કરી દેજો વનસ્પતિ કોષની. ત્રીજો પ્રશ્ન છે સૂકી દ્રાક્ષમાં આશ્રુતિની ઘટના જોવા મળે છે, આ પ્રવૃત્તિનું વર્ણન અને અવલોકન જણાવો. એટલે આશ્રુતિની ઘટના, સૂકી દ્રાક્ષ છે એને આપણે પાણીમાં નાખી દઈએ, થોડા સમય પછી એ ફૂલી જાય છે, એ આશ્રુતિની ઘટના છે, અને આશ્રુતિની ઘટનાનું તમારે એક પ્રવૃત્તિનું વર્ણન કરવાનું છે. બરાબર, પ્રયોગની જેમ, અને પછી એનું શું તારણ આવે છે એ પણ નીકળવાનું છે. આમાં તમે થોડુંક સમસાંદ્ર દ્રાવણ, અધોસાંદ્ર દ્રાવણ એનું પણ થોડુંક લખી શકો છો કે કયા દ્રાવણમાં સૂકી દ્રાક્ષને મૂકતા શું પરિણામ મળે છે. તો આ પ્રશ્ન ડી વિભાગમાં પૂછાઈ શકે છે, અથવા તો સી વિભાગમાં પણ પૂછવાની શક્યતા છે. ચલો પ્રકરણ 7 ગતિ. તો પ્રકરણ 7 ગતિમાંથી વધારે પ્રશ્નો ડી વિભાગમાં નથી. કાં તો તમારી બુકમાંથી કોઈ ઉદાહરણ અથવા તો સ્વાધ્યાયનો કોઈ દાખલો ગતિવાળા પ્રકરણમાંથી પૂછાઈ શકે છે, એટલે તમારી બુકના બધા જ ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા કરી દેજો. ગતિ જે ચેપ્ટર છે એમાંથી પૂછવાની શક્યતા છે. ચલો પ્રકરણ 8 બળ અને ગતિના નિયમો. તો આમાંથી પણ ડી વિભાગની અંદર પહેલી પરીક્ષામાં પૂછાવાના શક્યતા ઓછી છે. કદાચ આના સી વિભાગમાંથી પ્રશ્ન ઉઠાવીને ડી વિભાગમાં પૂછી શકાય, એટલે સી વિભાગ તમે જોઈ લેજો. ચલો છેલ્લે જે પ્રકરણ 12 અન્ન સ્ત્રોતોમાં સુધારણા, આમાંથી પહેલી પરીક્ષાની અંદર 2 થી 3 પ્રશ્નો ડી વિભાગમાં, એટલે હશે જ તમારા 2 પ્રશ્નો અથવા ઓછામાં ઓછા હશે, ઓપ્શનમાં કદાચ નીકળી જાય તો એ જે આમાંથી પૂછવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આપણે વાત કરી એમ કે ડી વિભાગની અંદર 3 પ્રશ્નો હશે. બરાબર, 3માંથી તમારે 2 જ લખવાના રહેશે, એટલે પેપર સેટર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે ડી વિભાગની અંદર પ્રશ્ન ક્યાંથી મૂકવામાં આવે. તો ડી વિભાગમાં વધારે પ્રકરણમાંથી પ્રશ્નો લેવામાં આવશે નહીં, બધા પ્રકરણોમાંથી ડી વિભાગમાં પ્રશ્ન આવશે નહીં, કારણ કે પ્રશ્નો લેવાના છે 3. તો અન્ન સ્ત્રોતોમાં સુધારણામાંથી ડી વિભાગમાં એક પ્રશ્ન ચોક્કસથી હશે પહેલી પરીક્ષામાં. તો પહેલો પ્રશ્ન છે ખાતરના પ્રકાર જણાવી સારું પાક ઉત્પાદન મેળવવા માટે તમે કયા પ્રકારના ખાતરનો ઉપયોગ કરશો તે જણાવી તમારા જવાબના સમર્થનમાં વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો. એટલે અહીંયા તમારે ખાતરવાળો ટોપિક તૈયાર કરી દેવાનો છે. બરાબર, કેવું ખાતર લેવું, કેટલા પ્રમાણમાં વાપરવું, કેવી જમીનમાં નાખવું, એ બધું જ આની અંદર પૂછાઈ શકે છે. એટલે તમારે ખાતરો, જે સેન્દ્રિય ખાતર છે, રાસાયણિક ખાતર છે, લીલું જૈવિક ખાતર છે, એ બધું જ તમારે વાંચી લેવાનું, એટલે તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ બરાબર આપી શકો. બીજો પ્રશ્ન છે પાકની જાતિ સુધારણા માટેના જરૂરી પરિબળો જણાવો. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે એવો છે, એટલે પણ તૈયાર કરી દેજો. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન સિંચાઈ માટેની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ સમજાવો. તો સિંચાઈવાળો જે ટોપિક છે એમાં કૂવાઓ, નહેરો, બરાબર, તળાવ, ડેમ વડે જે સિંચાઈ થાય છે એ જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે, એ બધી પદ્ધતિઓ આની અંદર 4 ગુણની અંદર પૂછાયો છે પ્રશ્ન, એટલે તમારે સમજાવી દેવાની. આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. ચોથો પ્રશ્ન પાકનું ઉત્પાદન વધારવા માટે કેવા પગલાં લઈ શકાય. તો આમાં તમે તમારી રીતે વિચારીને જવાબ લખી શકો છો. બરાબર, ડી વિભાગમાં પૂછાશો તો તમારે 8 મુદ્દા ફરજિયાત લખવા પડશે સાચા, અને સી વિભાગમાં પૂછાય તો 6 મુદ્દા લખવા પડશે. બરાબર, એટલે પાકનું ઉત્પાદન કઈ રીતે વધારી શકાય એ તમે સમજી વિચારીને કે ખાતર નાખવું જોઈએ, કેવું ખાતર નાખવું જોઈએ,
સિંચાઈ કેવી કરવી જોઈએ, એ બધું તમે આની અંદર લખી શકો છો. પછી 5મો પ્રશ્ન, મરઘા પાલનમાં રાખવા જેવી સાર સંભાળ વિશે નોંધ લખો. એટલે મરઘા પાલન છે, બરાબર, એના બધા મુદ્દા તમારે લખવાના કે ભાઈ બોઇલર જે મરઘા હોય છે એનું કઈ રીતે ઉત્પાદન વધારવામાં આવે છે, બરાબર. પછી મરઘાની જુદી જુદી જાતો હોય છે એની થોડી વાત કરી લેવાની, બરાબર. અને એને સાર સંભાળ રાખવા માટે એનું નિવાસ સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ, એનો ખોરાક કેવો હોવો જોઈએ, એ બધા જ વસ્તુ આની અંદર ચર્ચા કરી દેવાની, તો તમને 8 ગુણ 4 ગુણ પૂરા મળશે. ઓકે, તો આ હતો ડી વિભાગ. ડી વિભાગની અંદર તમારી પહેલી પરીક્ષામાં માત્ર 3 થી 4 પ્રશ્નો હશે અને એમાં તમારે લખવાના હશે 2 પ્રશ્નો, બરાબર. એટલે વધારે આની અંદર પ્રશ્નો છે નહીં, પણ જેટલા પ્રશ્નો તમને આપવામાં આવ્યા છે એ બધા તૈયાર કરી દેજો. અને હા, સી વિભાગ છે એ ખાસ તૈયાર કરજો, કારણ કે સી વિભાગમાંથી પણ પ્રશ્નો ડી વિભાગની અંદર પૂછાઈ શકે છે. થેન્ક યુ. લખી કાઢ્યા ભાઈ પ્રશ્નો? કેટલા લોકોને બાકી રહી ગયા? અરે રે, તો વિડીયો